ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि दया पिहिता श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति ॐ यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः
पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 44ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಫಸ್ಟು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಭಾವನೂ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತತ್ವ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ವಿಯೋಗ ಆಗೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಥವರು ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋವಂಥವ್ರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸರಿ ನಿನಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷನ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಿನಗೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂಧನದಿಂದ ನಿನಗೆ ವಿಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಭೋಗಾಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಶಾರೀರಿಕ ವೈಷಯಿಕ ಭೋಗಗಳಲ್ಲೇ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅವರ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಖದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ನಾವೇ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯಂ ಬಲದು ಪಾಪಂ ಬಲದು రెండు ಜನ್ಮ ಹೇತುಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಆಗಲಿ ಪಾಪ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇತುಗಳೇ ಆಗ್ತವೆ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡರ ಫಲನ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಕೇವಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಶ್ವರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳಿಗೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಬೇಕು. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲನ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂಥವ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರಂದರೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೂಪದಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ದಿರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಪಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಬಿಡಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು 1-2 ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ? ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ತ್ಯಾಗ? ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು? ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ? ಆ ಕೆಲವರೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರಂತೂ ಏನೂ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಹೊಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರೇನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಥ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಂಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯನ ಯಾರಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಅವನ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರತೆಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ದೀಕ್ಷೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುರುಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಓದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಸೇವೆಗಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅವರು ಮನಸ್ತತ್ವನ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ, ಆಗ ಗುರೂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು, ಇಬ್ಬರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾರಿಡಾರ್, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೂಮ್ ಮುಂದೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಳೋ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಕಾಶಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಚೇತನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಓನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಿರೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ದಿವಸ 1 ವಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಇಂಥವನೇ ಈ ಪದವಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಹಾಂತ ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು. ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲದಿರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತತ್ವ ಅನ್ನೋ ಇವನಿಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ವತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು. ಎಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಆ ಪಾತ್ರತೆ ನೋಡಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಹಾಂತ ಪದವಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾತ್ರತೆ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸಕಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ.
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಪಾತ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ನೀನು ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಕೃಪೆ ಕೂಡ ಆವಾಗಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ, ನಿಂದೇನು ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ನಿಂದೇನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೃಪಾ. ಅವಧೂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೊನ್ನೆ ಬರೆಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಶ್ವರ ಕೃಪಾ. ಈಶ್ವರ ಕೃಪೆಯಿಂದನೇ ಈ ಅದ್ವೈತ ವಾಸನ ಬರೋದು, ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಕೂಡ ಬರೋದು. ಕೃಪಾ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದು. ಪುರುಷಾರ್ಥನೂ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಕೃಪೆನೇ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಜನ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಇದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪದ ಮೂಟೆ. ಆ ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ಅಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಳೋದು, ದುಃಖನ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಚರಿತ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಚರಿತ್ರೆ, ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಓದಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಮೇತ ಲೈವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಇದು, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಕರು ಕೂಡ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕೂಡ ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡೋರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀನು, ಆ ಪ್ರಲೋಭಗಳಿಗೆ ನೀನು ಬಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವಾರ್ಜುನ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ನಿತ್ಯಸತ್ವಸ್ಥೋ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮವಾನ್. ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವಾರ್ಜುನ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ನಿತ್ಯಸತ್ವಸ್ಥೋ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮವಾನ್. ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ಸತ್ವಸ್ಥೋ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ. ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವಾರ್ಜುನ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ನಿತ್ಯಸತ್ವಸ್ಥೋ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮವಾನ್. ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವಾರ್ಜುನ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ನಿತ್ಯಸತ್ವಸ್ಥೋ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮವಾನ್. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ವೇದಾಃ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ಅತಃ ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ ನಿತ್ಯಸತ್ವಸ್ಥಃ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮವಾನ್ ಭವ.
ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ವೇದಗಳು ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೂಲ. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸಗುಣ ರೂಪ ಸಾಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ, ಗುಣಗಳ ವಿಷಯಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಇದೆಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಇವುಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋಭವ. ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಸತ್ವಸ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಸತ್ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಥಿತನಾಗಿರು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋನಾಗು. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವವಾಗು. ಅಂದರೆ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ದುಃಖ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದುಃಖ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಪ ಬರೋದು ವಿವೇಕನ ಅವಿವೇಕನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ದುಃಖ ಬಂತು ನಮಗೆ? ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಕೆಲಸದಿಂದನೇ ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಕೆಲಸದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದುಃಖನೇ ಬರುತ್ತೆ. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖರ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನನ್ನ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟೇ, ಅವನು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ? ಅವನು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿನಗೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದ ನಿನಗೆ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೋಡೋನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ದುಃಖ ಬರಲೇಬ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ನನಗೆ. ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಫಲನೇ ಸುಖ ದುಃಖ ನಿಮಿತ್ತಗಳು. ಆ ನಿಮಿತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೇ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದು, ನೀನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಲವಂತವಾಗಿರ್ತವೆ, ಆ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು, ಓಹೋ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮನಸಾವಾಚ ಕರ್ಮ ಅವನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದಿರ ಅವನಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಥರದ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಚರಣಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಪ್ಪ, ತಪ್ಪಾಗೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಕಾರಣ ಕಾಸು ಇಲ್ದಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಹಾವೀರನಿಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಚುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಹಸು ಮೇಯಿಸೋ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರೇ ಆ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಂಥ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲೇ ಅಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂಥ ದುಃಖ ಬರೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಪುಣ್ಯದ ಫಲನದು, ಯಾವುದೋ ಶರೀರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಪದ ಫಲನೇ ರೋಗ ರುಗ್ನಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಉಪಾಧಿಗಳಲ್ಲೇ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಶರೀರದಿಂದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಆ ದುಃಖನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತ್ವ. ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸಾವಾಚ ಕರ್ಮನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೀನು ಜೀವಂತರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನಾದರೆ ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಸಂಗ ಸ್ವರೂಪ ನೀನು ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು
ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆಗಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಆದರೂ ಕೂಡ ತಿತೀಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ ಅಂದಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಏನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಮಾತು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು 100% ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಈ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದರೂ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತ ಸಂಬಂಧ ನಾನೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಖ ದುಃಖ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಖ ದುಃಖ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಕಾಮ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನಾಗುವಂಥ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯಕರದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಡ ನಿನಗೆ, ಪಾಪಕರದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಳಿದಿರ ನೀನಿರು. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಸತ್ವಸ್ಥಃ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು. ಬುದ್ಧಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆ, ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮರಣೆ, ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಭಾಷೆಕಾರ ಭಗವಾನರು. ತತ್ ಚಿಂತನಂ ತತ್ ಕಥನಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ತತ್ ಪ್ರಬೋಧನಂ ಏತದಾತ್ಮ ಏತದೈಕ್ಯಪರತ್ವಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸ ವಿದುರ್ವಿಧ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಹಂಗೇ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಮೀನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಕ ಪಕ್ಷಿ. ಬಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಅದು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಮೀನು ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಟಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ನಾವು ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಿತ್ಯ ಸತ್ವಸ್ಥ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಚಿಂತೆ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಚ್ಛೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆ ವಸ್ತು ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡೋದು. ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆಗನ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ, ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುವ ತಿಪ್ಪಲೆಲ್ಲ ಅವು ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀನು ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಶರೀರನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಚಿಂತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಭವ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಾತು, ಮತ್ತು ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾತು. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನೇ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆಗಿ ಆತ್ಮವಾನ್ ಭವ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ನೀನು ನಿಲ್ಲೋ ಅಂಥವನು, ಸ್ವರೂಪ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋ ಅಂಥವನು ನೀನು ಆಗೋ ಅರ್ಜುನ. ಈ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯವಾದ ವೇದಗಳ ಮಾತುಗಳು, ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡ. ಎಷ್ಟೋ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಂತಾರೆ. ಏನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂಥವ್ರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಗಾಯತ್ರಿ ಪುರಸ್ಚರಣೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವ್ರದ್ದು ಗಾಲಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಉತ್ತರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ನಾತು ಹಿಂಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಉತ್ತರಿನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರೆಂಡರ್. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ಎಲ್ಲಿ ಅನಿಮ ಗರಿಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪವಾಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ.
ಮತ್ತು ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ? ಇಹ ಅಮೂತ್ರ ಫಲಭೋಗ ವಿರಾಗ ಅಂತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಮಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ದೇವತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತಾ? ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆಗನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಹುಚ್ಚಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅನಿಮಗರಿಮಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪವಾಡ ಪುರುಷರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಓದೋರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀಯ? ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮೇ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೀನಂಥ ಆತ್ಮವಾನುಭವ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನೀನಂಥ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋನಾಗು ಅಂತಾರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾ ಏವಂ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ರಹಿತಾಃ ತೇಷಾಂ ಕಾಮಾತ್ಮನಾಂ ಯತ್ ಫಲಂ ತದಾಹ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯಾಃ ತ್ರೈಗುಣ್ಯಃ ಸಂಸಾರಃ ವಿಷಯಃ ಪ್ರಕಾಶಯಿತವ್ಯಃ ಯೇಷಾಂ ತೇ ವೇದಾಃ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯಾಃ ತ್ವಂ ತು ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಃ ಭವ ಅರ್ಜುನ ನಿಷ್ಕಾಮಃ ಭವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಃ ಸುಖ ದುಃಖ ಹೇತು ಸಪ್ರತಿಪಕ್ಷೋ ಪದಾರ್ಥೋ ದ್ವಂದ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯೋ ತತಃ ನಿರ್ಗತಃ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಃ ಭವ. ತ್ವಂ ನಿತ್ಯಸತ್ವಸ್ಥಃ ಸದಾ ಸತ್ವಗುಣಾಶ್ರಿತಃ ಭವ. ತಥಾ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮಃ ಅನುಪಾತ್ತಸ್ಯ ಉಪಾದಾನಂ ಯೋಗಃ ಉಪಾತ್ತಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷೇಮಃ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಶ್ರೇಯಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ದುಷ್ಕರ ಇತ್ಯತಃ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮಃ ಭವ. ಆತ್ಮವಾನ್ ಅಪ್ರಮತ್ತಶ್ಚ ಭವ. ಯೇಷ ತವ ಉಪದೇಶಃ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಅನುತಿಷ್ಠತಃ. एवं विवेक बुद्धि आहिताः तेषां कामात्मनां त्रैगुण्य विषयः त्रैगुण्यं संसारो विषयः प्रकाशयितव्यः येषां ते वेदाः त्रैगुण्यविषया त्वं तु निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन. निष्कामः भवः इत्यर्थः. निर्द्वन्द्वः सुखदुःखहेतु पक्षौ पदार्थौ द्वंद्व शब्दवाच्यो ततो निर्घतो निर्द्वंद्वो भव. त्वं नित्यसत्वस्थः
सदा सत्त्वगुणाश्रितो भव तथा निर्योगक्षेम अनुपातस्य उपादानं योग उपात्तस्य रक्षणं क्षेमः योगक्षेम प्रधानस्य श्रेयसि प्रवृत्तिः दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेमो भव आत्मवान् अप्रमत्तः च भव एव एष तव उपदेशः स्वधर्मम् अनुतिष्ठतः। य एवं विवेकबुद्धिरहितः तेषां कामात्मनां त्रैगुण्यं संसारो विषयः प्रकाशित्यो एषा ते वेदाः त्रैगुण्यविषयाः त्वं तु निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निष्कामो भव इत्यर्थः विद्वैन्दः सुखदुःखेषु सप्रतिपक्षो पदार्थो द्वन्द्वशब्दवाच्यो ततो निर्गतो विद्वैन्दो भव त्वं नित्यसत्त्वस्तः सदा सत्त्वगुणाश्रितो भव तथा निर्योगक्षेमः अनुपातस्य उपादानं योगः उपतस्य रक्षणं क्षेमः योगक्षेमप्रदानस्य श्रेयसि प्रवृत्तिः दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेमो भव आत्मवान् अप्रमत्तः च भव एष तव उपदेशः स्वधर्म अनुतिष्ठतः। य एवं विवेकबुद्धिरहिताः तेषां कामात्मनां त्रैगुण्यविषयाः त्रैगुण्यं संसारो विषयः प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदाः त्रैगुण्यविषयाः त्वं तु निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निष्कामो भव इत्यर्थः निर्द्वन्द्वः सुखदुःखहेतु सप्रतिपक्षो पदार्थो द्वन्द्वशब्दवाचो ततो निर्गतो निर्द्वन्द्वो भव त्वं नित्यसत्त्वस्तः सदा सत्त्वगुणाश्रितो भव तथा निर्योगक्षेमः अनुपातस्य उपदानं योग उपात्तस्य रक्षणं क्षेमः योगक्षेमप्रदानस्य श्रेयसि प्रवृत्तिः दुष्कार इति अतो नित्ययोगक्षेमो भव आत्मावान् अप्रमत्तः च भव एषा तव उपदेशः स्वधर्मम् अनुतिष्ठतः। य एवं विवेकबुद्धिरहितः तेषां कामात्मानं त्रैगुण्यविषयाः त्रैगुण्यं संसारः विषयः प्रकाशयितव्यः येषां ते वेदाः त्रैगुण्यविषयाः त्वं तु निस्त्रैगुण्यो
निस्त्रिगुण्यः भव अर्जुन निष्कामः भव इत्यर्थः। निर्द्वन्द्वः सुखदुःखहेतु सप्रतिपक्षो पदार्थौ द्वन्द्वशब्दवाच्यौ ततः निर्गतोः निर्द्वन्द्वोः भव। त्वं नित्यसत्त्वस्थः सदा सत्त्वगुणाश्रितोः भव। तथा निर्योगक्षेमः अनुपातस्य उपादानं योग उपातस्य रक्षणं क्षेमः योगक्षेमप्रधानस्य श्रेयसि प्रवृत्तिः दुष्करा इति। अतोः निर्योगक्षेमः भव। आत्मवान् अप्रमत्तः च भव। एष तव उपदेशः स्वधर्मम् अनुतिष्ठतः ಇದೆ अनुतिष्ठतः। ಶ್ಲೋಕದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏವಂ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿರಹಿತಾ, ಯಾರು ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿರಹಿತವಾಗಿ ಸಕಾಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ತೇಷಾಂ ಕಾಮಾತ್ಮನಾಂ ಯತ್ ಫಲಂ ತದಾಹ ಅಂತ ಕಾಮಾತ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಫಲ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅರ್ಜುನ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥದ್ದೇ. ಈ ಸಂಸಾರ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಾಶಯಿತವ್ಯ, ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಭಾಗನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಪುನರಪಿ ಜನ್ಮಂ ಪುನರಪಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಆ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಂಸಾರಿಕವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ವೇದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡ. ವೇದಾಹ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ತ್ವಂತು ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಭವ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಾಗಿರು ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭವ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಈ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗಬೇಕು? ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನಾಗು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾಮ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ನೀನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭವ, ನೀನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಮಾಡು. ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ವವರ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀಯ, ಈಗ ಯುದ್ಧ ತಾನೇ ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕು. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಕಾಮಿಗಳು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂತ. ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥಗಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಹೇತು ಸ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷೋ ಪದಾರ್ಥವು ದ್ವಂದ್ವ ಶಬ್ದವಾಚೋ ತತಃ ನಿರ್ಗತಃ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತ. ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದರೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಏನು ಸುಖ ದುಃಖ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಗೆ, ಸುಖದ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತ ದ್ವೇಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಲೋಭ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಬಂದ್ರೆಗೇನ ಸುಖ, ಉಷ್ಣ ಬಂತಂದ್ರೆಗೇನ ದುಃಖ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವರಹಿತನಾಗು, ನೀನು ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವವಾಗು. ಯಾಕಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನೀನು ಬಾಣಗಳು ನಿನಗೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಯಾವ ಗತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ರಕ್ತಗಳು ಸೋರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಆಗೋಯ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಕಥೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದು ಭೀಷ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅನ್ನೋ ಮೋಹ ಅಡ್ಡ ಬರೋದರಿಂದ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಅವ್ರ ವಂಶದವ್ರನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೇನೂ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ವಂಶನೇ ಅಲ್ಲ, ತಾತನಿಗೇನು ಆ ಮೊಮ್ಮಗಾದ್ರೇನು ಈ ಮೊಮ್ಮಗಾದ್ರೇನು ಇಬ್ಬರು ಬದುಕಿ. ಭೀಷ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಮುಂಚೆ ಏನು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಅಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರಾಯಭಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಭೀಷ್ಮನ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ಜಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೇನ್ ಉಪದೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೂಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಫೇವರಬಲಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಆದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತ ದೇಶ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆದರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಶ್ಫುಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಆವಾಗ ಏನು ತುಂಬ ಎಷ್ಟು 10 ಗ್ರಾಮು ಏನೋ ಅಷ್ಟು 10 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಯುರೇನಿಯಂ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ 70,000 ಜನ ಹಂಗೆ ಕರಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಬೂದಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ಈಗ ಇರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಸು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಒಂದು 50 ಸತಿ 100 ಸತಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾವೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಕೂಡ, ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವರಿನ್ನೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಂಬು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ 7 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿದ್ದರೆ 21 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಉಳ್ಳು ಬೆಳೆಗಳೇನೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಮುಂಚೆ ಗುರುಗಳು ಯಾರಂದರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಚ್ಚು ಬಂದಾಗ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ತುಂಬ ಕೋಪ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 21 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ? ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದೆಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿನ ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ನೀನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಈ ಥರ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಷ್ಕಾಮವಾದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಅದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಜುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡೆ ನಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಶರೀರದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವವಾಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತ್ವಂ ನಿತ್ಯ ಸತ್ವಸ್ಥಃ, ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸತ್ವಸ್ಥನ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಸದಾ ಸತ್ವಗುಣಾಶ್ರಿತಃ ಭವ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ತತ್ವದಲ್ಲೇ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ತತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸನ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥವನಾಗು. ತಥಾ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅನುಪಾತಸ್ಯ ಉಪಾದಾನಂ ಯೋಗ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಯೋಗ. ಮತ್ತು ಉಪಾತ್ತಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷೇಮ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದೂ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಇದು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಫಸ್ಟು ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೆಳೆನೇ ಇರಬಾರ್ದು, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ನಿನಗೆ ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವ ನಿನಗೆ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನೇ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನೋಡಿ ನೀವು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರನ ಪುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಮತ್ತು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಈಗೋವನ್ನು ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಜೀವಭಾವದಿಂದ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ.
ಆ ವಸ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ವಿಯೋಗ ಆದಾಗ ನಿನಗೆ ತಪ್ಪದಿರ ಅದು ನೋವು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಛೋಟ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರು ಅಂತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಛೋಟ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದುಗಡೆ ಯಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಎಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದೆ ಅದು. ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ಈ ರೊಕ್ಕನ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಇದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀನು ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಶಿಷ್ಯೊಬ್ಬ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೆಳಗಡೆ ₹1 ಕಾಯಿನ್ ಬಿದ್ದರೆಗೇನ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷಕನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹಾವಭಾವ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದೇ ಮಾತಂತಾರೆ, ಮೀನು ತಿನ್ನದೇ ಇರದೇ ಇರೋಂಥವ್ನು ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ. ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಅದನ್ನು ನೀನು ಯಾಕಂದರೆ ನಿನಗಿನ್ನ ಅದು ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತು. ಅದು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೀನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ, ನಿನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಂದರೆ ನೀನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಯೋಜನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಹಡ್ದೋಪತಾತ ಅಂತಿದ್ದಂತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಚಾನೆ ಇಟ್ಟು ಸುತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು, ದುಡ್ಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೇಗೇನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು, ನಮಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ವಸ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಲೀಜನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಬಿಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೋತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿತಾಯಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹುತ್ತ ಥರ ಮಣ್ಣಿನ ಕಾಡು ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೋತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥನ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನೀರಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಓಡೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕಡೆ ಓಡೋದ್ರಾಗ ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೋತಿನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹುತ್ತ ಗಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೋತಿ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೋತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೋತಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು ಪದಾರ್ಥ, ಕಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹುತ್ತದ ಒಳಗಡೆ ಆ ತೂತಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೈ ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಗಳ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ತೂತರಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೈ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೋತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಹಗಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮುಕ್ತಿ. ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಗಳು ಬದುಕು ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ವಸ್ತುನೂ ಬಿಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷ? ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಕ್ರೆಟಿಸು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದುಡ್ಡು, ಸಂಪತ್ತಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ
ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ನೀನು ನಮ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಬೃಂದಾವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 13 ವರ್ಷದಲ್ಲೇನೋ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರು. ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. 13 ವರ್ಷ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಟಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು. ಅವರು ಸಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ವ? ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮುಖ್ಯದಂಥ ಸಾಧನೆ. VIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಮ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವಭಾವ ಅಂತೂ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿನಗದು ಕೆಲಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟು ನೀನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ. ನಾನು ಆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಚಿಂತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸದ ನಿಯಮಗಳು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು, ಮನೆ, ಮಠ ಬರೀ ಗೈಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿತ್ಯಾಸನ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರ ದಿಶೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ, ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಬಾ, ವಾಪಸ್ ಬಾ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿತ್ಯಾಸನ ಓದೋ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಿರುಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ದಿಗಂಬರವಾಗಿರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ ಲಜ್ಜಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೌಪಿನ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಇರೋ ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೇ ಆ ಥರ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವೇದ ಅಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವೈಟ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಕೋತಿ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡಿಸ್ತವೆ. ಅದು ಆ ಬಿಡಿಸೋ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಆವಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಡೌಟ್ಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನೂ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಜನರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಒಂದು ಊಟ ಬೇಕಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಾಗೇನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಬೃಂದಾವನ ಬರೋದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕವರ್ ತಗೊಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ರೆಗೇನೆ ಏನೋ ತಗೋ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಾಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನು ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಗುರುಗಳೇ, ನಂದು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಸಾಧುಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಬೃಂದಾವನಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗೋಣಂತ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದು. ಒಂದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ. ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಒಗೆದು ಒಣಗಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕಪ್ಪು ಕೋತಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹರಿದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಗಂಬರನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. 18 ದಿವಸ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆವಾಗಲೇ ಹಸುರನ್ನ ಮೇಯಿಸೋರು, ಅವರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿತ್ತಂತೆ, ಚಂಚರದು. ಒಂದು 600-700 ಹಸುಗಳಿರ್ತವ್ರು. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಅವರು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದವರು. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರು ಸಲುವಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಸಾಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮೌನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಸು ಹಾಲು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಾನಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸತಿ ನೀನು ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಬೇಕು. ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ಬದುಕೋ ಆಸೆ ಯಾಕೆ ನೀನು? ಈ ಶರೀರ ನೀನಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋ ಆ ದುರಾಸೆ ಯಾಕೆ? ಮೂರ್ಖತ್ವನೇ ಅದು. ಆ ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಈ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳಾವು ಇವೆಲ್ಲ మాతమానికి శ్రమతారు. శరీరం ఉంటే ఉంటుంది, పోతే పోతుంది అని ధైర్యం చేసి సాధనం చేయాలంటే కరోమియా సాధయామియా ಶರೀರಂ ಪಾತಯಾಮಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಾಧನೆ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದುತ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೀವಭಾವ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒಂದು ಚೂರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತು ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚಿಂತನೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಈ ಶರೀರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಪರಾಧೀನತೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸತಿ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ, ಶರೀರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಮೋಕ್ಷನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಸಿಂಹ ಥರದ ಇರಬೇಕು ಜೀವನ. ಈ ಶರೀರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋ ಆಸೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕೋದಂದರೆ ಶರೀರದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ತಾನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಭವ, ಆತ್ಮವಾನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಮತ್ತಃ, ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟಾಗಿರು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಪರಿಚಿನ್ನ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಪಸ್ಮಾರನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದಿರ್ತಾನೆ. ಫರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೇ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರುವು ನಮಗೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಚಿನ್ನ ಜೀವನ ಥರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಲರ್ಟಾಗಿ ಇರು ಅಂತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕಾರರು ವಿಷಯ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಭವ, ವಿಷಯಗಳ ಪರಾಧೀನತೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಪ ಅಂತ. ಏನು ಬದುಕಿದು? ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು. ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ತಾನೇ ಅದು. ದೃಶ್ಯತ್ವಾದ ವಿಷಯತ್ವಂ, ಜ್ಞಾನವತ್ವಂ ದೃಶ್ಯತ್ವಂ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಿನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಿನಗೆ ಈ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಗೇಜ್ ಹೋಯ್ತು, ಇದು ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಲಿದೆ ಶರೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನಮಗೆ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶರೀರನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನೀನು ಆತ್ಮವಾನ್ ಅಪ್ರಮತ್ತಶ್ಚ ಭವ. ಏಷ ತವ ಉಪದೇಶ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಅನುತಿಷ್ಠದ. ನೀನು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಶರೀರದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.